Good morning, girls. In the last lecture, we have started to understand what is class and object and how we can use this feature in Java, right? And we had gone through the syntax of how to define a class and how to create an object. Then we had also covered two examples and types of methods. There are three types of method. Does not return a value means method we can define with void, then returning a value, and the third one is method which takes parameter. Out of these three types, we had gone through the first one, right? In our two examples આપણે cover કર્યા હતા, where we had defined one box class and found a volume for that particular box. Next, we are going to learn about method which can take a parameter. As you can see on the screen, integer square, and it has one empty bracket, pair of parentheses. અહીંયા આગળ આપણે એક method define કરી છે square name થી, whose return data type is integer. Integer यानी return data type છે, and there is no parameter for this method. અહીંયા કોઈ પણ parameter આપણે લીધા નથી. આ જે મેથડ છે એ કોઈ પણ નંબરનો સ્ક્વેર રિટર્ન કરે છે, રાઈટ? કોઈ પણ નંબર છે ને સેમ નંબરથી તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમને સ્ક્વેર મળે. સો હિયર ધીસ મેથડ ઇઝ રિટર્નિંગ અ સ્ક્વેર ઓફ એની ગિવન નંબર. લાઈક અહીંયા આપણે ફિક્સ કરી દીધું છે 10 into 10 એટલે 100, એનો સ્ક્વેર થશે. ઇટ વિલ રિટર્ન ધ સ્ક્વેર ઓફ 10, બટ ધીસ મેથડ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ ટુ ઓનલી 10. અહીંયા આપણે આ નંબર ચેન્જ કરવા માટે કોડિંગમાંથી ચેન્જ કરવું પડે, રાઈટ? If we modify the method so that it take a parameter, જો આપણે આને ચેન્જ કરીએ તો એ કોઈ પણ પેરામીટર છે એને એક્સેપ્ટ કરી શકે. ઓકે, તો એના માટે શું ચેન્જીસ કરવાના છે? યુ હેવ ટુ જસ્ટ ઇનિશિયલાઇઝ અ વન વેરિએબલ એઝ અ પેરામીટર ઇનસાઇડ ધી પેર ઓફ પેરેન્થેસિસ, રાઈટ? અહીંયા આપણે એક વેરિએબલ છે ડિફાઇન કરી દીધું. જે સ્ક્વેર મેથડ છે એની બાજુમાં જે આપણે બ્રેકેટ કર્યા છે ત્યાં આગળ એક વેરિએબલ ડિફાઇન કરશું. Now we can find a square of this number like this. મારે કરવું છે I into I, so I can directly write like this, return I into I. In this case, this method will return a square of I. Integer x, આપણે એક મેથડની આઉટસાઇડ વેરિએબલ ડિફાઇન કરીએ છીએ of type integer x equals to, we are calling this method through the statement, right? square 5. અહીંયા આપણે વેરિએબલમાં 5 પાસ કરી દીધા એટલે ઇન્ટીજર આઈની અંદર 5 મળશે, અને 5 into 5 એટલે કે 25 રિટર્ન થઈને આપણે એક્સની અંદર આવી જશે. A parameter is a variable defined by a method that receives a value when the method is called. આપણે જેને પેરામીટર કહીએ છીએ એ શું છે? તો પેરામીટર એક વેરિએબલ છે. એ ક્યાં ડિફાઇન થાય છે? It is defined by a method that receive a value when the method is called. આપણે જ્યારે મેથડને કોલ કરીએ ત્યારે આપણે જે પેરામીટર માટે વેલ્યુ પાસ કરીએ છીએ એને આ વેરિએબલ છે એ રિસીવ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન સ્ક્વેર I is a parameter. An argument is a value that is passed to a method when it is invoked. આપણે સ્ક્વેર 5 ને જ્યારે ઇન્વોક કરાવી ત્યારે અહીંયાથી 5 છે એ પાસ કરાવ્યા છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ. આર્ગ્યુમેન્ટ છે એની વેલ્યુ પેરામીટરની અંદર ફિક્સ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન અ સ્ક્વેર 100 પાસીસ 100 એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ. ચલો હવે આ જ વસ્તુને આપણે આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધ સેમ એક્ઝામ્પલ. આપણે લાસ્ટ જે લેક્ચર જોયું તો એની અંદર આપણે બોક્સ નામથી ક્લાસ ડિફાઇન કર્યું હતું, રાઈટ? વિચ હેઝ વન મેથડ નેમલી વોલ્યુમ. વોલ્યુમ નામની એક મેથડ ડિફાઇન કરી હતી. એની અંદર કોઈ જ રિટર્ન વેલ્યુ હતી નહીં. તો હવે આપણે એવી મેથડ ડિફાઇન કરવાની છે કે જે પેરામીટર્સને એક્સેપ્ટ કરે, લોકલ વેરિએબલ માટે વેલ્યુ સેટ કરે, એનો વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરે અને વોલ્યુમ છે એ રિટર્ન કરે. સો હિયર વી આર હેવિંગ two different methods
Number one is volume. This method is defined for finding a volume of box, right? As you can see, width into height into depth is an equation for finding a depth of any box. એટલે આપણે અહીંયા depth માટે આ equation લઈ લીધું છે. Now for setting the dimension, we have created one method with name setDim, which has three parameters: double W, double H and double D. આ three parameters અહીંયા આપણે લઈ લીધા. Now with the help of argument, we will pass numbers for these parameters, right? અને એને આપણે અસાઇન કરીએ છીએ width, height અને ડેપ્થમાં. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સેટ ડાયમેન્શનમાં આપણે જસ્ટ અસાઇનમેન્ટ કર્યું છે. width equals to W, height equals to H and depth equals to D. Now let us create one more class which is having a main method in it, right? So the name of that class is boxdemo, which has a main method. હવે અહીંથી આપણે શું કરશું? we will create an object of box class. આપણે જે અહીંયા જોઈએ છે થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, એમાં બે ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કર્યા છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ લેટ મી ડુ સમ ચેન્જીસ. હું આમાં થોડાક ચેન્જ કરી દઉં. આપણે એક જ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવશું. ધ નેમ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ માય બોક્સ 1, રાઈટ? આપણે બોક્સ ટાઈપનો એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ with name myBox1. Now call the method setDimension with the help of this object like this, myBox1 dot setDimension. And as you know that setDimension having of three arguments, we have to pass three arguments from here at the time of calling of this method, right? 10, 15, 25. These are arguments which will be accepted by the parameter of this method in W, H and D. Now next is to call a volume method. એના પછી આપણે શું કરશું? નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર વોલ્યુમ મેથડ છે એને કોલ કરાવીએ છીએ ફોર ફાઇન્ડિંગ અ વોલ્યુમ ઓફ બોક્સ. myBox1 dot volume. આ મેથડ બોક્સનું વોલ્યુમ કાઉન્ટ કરી અને VOL નામના વેરિયેબલમાં રિટર્ન કરશે. આઈ રિપીટ, વોલ્યુમ મેથડ છે એ બોક્સનું વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરી અને VOL નામના વેરિયેબલમાં રિટર્ન કરશે. Now you can print the value of VOL using system.out.println, right? આપણે system.out.println થી વોલ્યુમની વેલ્યુ છે એ print કરાવશું. VOL is a variable. We can print the value of this variable using system.out.println. Now in the similar way you can create one more object, right? If you want, આપણે અહીંયા create કર્યું છે myBox2. Again this is an object of box class. box class ના object છે. Again set the dimension for second box using setDim method. As you can see, we have passed three arguments, 3, 5 and 7 for width, height and depth respectively. Now call the volume method for myBox2, I mean for the second object, right? અહીંયા આપણે સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ માટે પણ વોલ્યુમ મેથડ છે એને કોલ કરાવી. અહીંયા તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે દરેક ઓબ્જેક્ટ માટે ડેટા છે એ સેપરેટ છે, પણ જે કોમન કોડિંગ છે એ આપણે મેથડમાં ડિફાઇન કરીએ છીએ. મેથડની અંદર જનરલી પ્રોસિજર આપણે ડિફાઇન કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? જે પણ સ્ટેપ્સ આપણે પરફોર્મ કરવા હોય દેટ વી કેન ડિફાઇન ઇનસાઇડ ધી મેથડ. તો myBox2 માટે પણ આપણે વોલ્યુમ મેથડને કોલ કરી. This method will return a value in the form of double, right? જેને આપણે VOL ની અંદર અસાઇન કરી દીધું. Now you can print again the volume of box using
this variable. ઓકે, આપણે હવે આ પ્રોગ્રામ છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવીએ. ફોર દેટ લેટ અસ ઓપન NetBeans IDE. Let us copy our code here. Class box with two different methods. Fine. આપણે box લઈ લીધું. Now public class PRG35 will place our code here. ફરીથી આપણે અહીંયાથી કોપી કરી લઈએ. Now run your file. આપણે જે પ્રોગ્રામ ત્યાં જોયો સેમ પ્રોગ્રામ આપણે લઈ લીધો છે. વોલ્યુમ, સેટ ડાયમેન્શન, બેની મેથડ છે. ધીસ આર પ્રોગ્રામ નંબર 35, રાઈટ. પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન મેથડ લીધી, એની અંદર VOL ડિફાઇન કર્યું એન્ડ ક્રિએટેડ વન ઓબ્જેક્ટ ઓફ બોક્સ ક્લાસ. દેન સેટ ડાયમેન્શનને કોલ કરી છે, દેન વોલ્યુમને કોલ કરી છે અને વોલ્યુમ પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે. સિમિલરલી myBox2 ક્રિએટ કર્યું, એના માટે સેટ ડાયમેન્શન કોલ કરી અને એના માટે વોલ્યુમને કોલ કર્યું છે. રન કરાવીએ છીએ પ્રોગ્રામને. તમે આઉટપુટ વિન્ડોમાં આઉટપુટ જોઈ શકો છો, રાઈટ. વોલ્યુમ ઓફ ફર્સ્ટ બોક્સ ઇઝ 3750 and the volume of second box is 105. આ દરેક ઓબ્જેક્ટ માટે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્રિએટ થઈ જશે. ઇવન તમે જેટલા નંબર ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ ક્રિએટ કરવા હોય એટલા કરાવી શકો છો. નેક્સ્ટ, class implementing member. A class declaration names the class and encloses the class body between braces. The class name can be preceded by modifiers. મોડિફાયર શું છે તમને લોકોને ખ્યાલ હશે જ. તમને રિકોલ કરાવી દઉં. મોડિફાયર્સ જે છે એ આપણે જે આગળ પબ્લિક લખીએ છીએ, રાઈટ, તો એ પ્રાઇવેટ પબ્લિક આ રીતના મોડિફાયર્સ જે છે એ છે. The class body contains a fields, methods and constructors for the class. A class uses a field to contain a state information and uses method to implement behavior. અહીંયા આગળ આપણે એની અંદર ઇન્ફોર્મેશન ડેટા થ્રુ સ્ટોર કરાવીએ છીએ અને એનું બિહેવિયર છે એ મેથડ્સ થ્રુ એની ફિક્સ કરતા હોઈએ છીએ. Constructor that initialize a new instance of a class use the name of the class and look like method without a return data type. કન્સ્ટ્રક્ટરનો પણ તમને આઈડિયા છે કે કન્સ્ટ્રક્ટર છે શું છે, તો કે એક ટાઈપનો ક્લાસ જ છે પણ એનું નેમ જે છે એ ક્લાસના નેમ બે એક જ હોય, બટ એની રિટર્ન ડેટા ટાઈપ છે હોતી નથી. You control access to classes and members in the same way by using an access modifier such as public in their declaration, right? You can specify a class variable or a class method by using the static keyword in the members declaration. A member that is not declared as static is implicitly an instance member. Class variables are shared by all instances of a class and can be accessed through the class name as well as an instance reference. Instance reference એટલે આપણે કોને કહી શકીએ? રેફરન્સ વાળું મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ વચ્ચે બતાવ્યું હતું, રાઈટ, કે તમે ડાયરેક્ટલી બે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને એક ઓબ્જેક્ટને બીજા ઓબ્જેક્ટનો રેફરન્સ આપો છો. મેમરી અલોકેશન છે એ સેપરેટ વેમાં કરતા નથી. Instance of a class get their own copy of each instance variable which must be accessed through an instance reference.
You can create an object from a class by using the new operator and a constructor. The new operator returns a reference to the object that was created. You can assign the reference to a variable or use it directly. Instance variables and methods that are accessible to code outside of the class that they are declared in can be referred to by using a qualified name. The qualified name of an instance variable look like this. અહીંયા જો તમને object reference dot variable name આ રીતે તમે એને કોલ કરાવી શકો, રાઈટ, અથવા તો એની અંદર કોઈ પણ વેલ્યુ છે એને અસાઇન કરાવી શકો. The qualified name of a method looks like this: object reference dot method name with argument list or without argument list. આ પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓબ્જેક્ટનો જે રેફરન્સ આપણે ક્રિએટ કર્યો હોય ડોટ કરી અને મેથડ જે કોલ કરાવી હોય એનું નેમ વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ લિસ્ટ, જો મેથડની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ હોય તો, અધરવાઇઝ without argument. So in this way you can create a template for a class through which you can define your own object. એટલે આપણે એને યુઝર ડિફાઇન ડેટા ટાઈપ પણ કહી શકીએ, રાઈટ. અને a class is declared by use of class keyword. Classes may contain data and code both. હવે આ રીતે તમે આ ટેકનિક જોઈ લીધી. અહીંયા હું તમને બીજો એક પ્રોગ્રામ પણ બતાવી દઉં છું એના રિલેટેડ. આપણી પાસે ઓલરેડી એ પ્રોગ્રામ કરેલો જ છે, રાઈટ. થોડાક પ્રોગ્રામ તમને બતાવી દઉં. અહીંયા જોતા જાઓ, આપણે જે પ્રોગ્રામ કરેલો છે 35 નંબરનો, એની અંદર આપણે એક વોલ્યુમ મેથડ લીધી હતી, રાઈટ. પછી એક સેટ ડાયમેન્શન લીધી હતી. અધર દેન દેટ યુ કેન ટેક અ પ્રિન્ટ વોલ્યુમ. એવરી ટાઈમ તમે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રિન્ટિંગ કરાવતા હતા એની બદલે હું તમને ડિફરન્સ બતાવું. પ્રોગ્રામ નંબર 35, અહીંયા આપણે પ્રિન્ટ લીધું નહોતું, પણ એની જગ્યાએ આપણે એવરી ટાઈમ સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ કરી અને આ વસ્તુ પ્રિન્ટ કરાવતા હતા. ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ યુ કેન ટેક લાઈક ધીસ. તમે એક પ્રિન્ટ વોલ્યુમ નામની મેથડ ક્રિએટ કરાવી શકો, રાઈટ. પ્રિન્ટ વોલ્યુમ નામની મેથડ ક્રિએટ કરાવી શકો અને એવરી ટાઈમ you can call the same method like this: mybox1 dot print volume, mybox2 dot print volume. સો આવી રીતે પણ થઈ શકે આ પ્રોગ્રામ. એકવાર તમારી સામે રાખું છું જેથી કરીને તમે જર્નલમાં નોટ કરી શકો, રાઈટ. જોતા જાઓ. ફાઇન. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ આપણે જઈએ છીએ, સ્વિચ થઈએ છીએ. આ પ્રોગ્રામ પણ આપણે કરી લીધો છે, રાઈટ. 34, 35 અને હવે આપણે જઈએ છીએ બેક ટુ આર થિયોરી પોર્શન. એક્સપ્લેન કન્સ્ટ્રક્ટર. કન્સ્ટ્રક્ટર કવર કરવાનું છે. કન્સ્ટ્રક્ટરનો પણ તમને આઈડિયા છે કે કન્સ્ટ્રક્ટર એટલે શું થાય. કન્સ્ટ્રક્ટર એટલે ક્લાસ નેમથી જ તમે ક્લાસની અંદર મેથડ ડિફાઇન કરો છો કે જેની કોઈ રિટર્ન ડેટા ટાઈપ હોતી નથી. ધીસ ઇઝ અ રિવિઝન. આ રિવિઝન જ છે, તમે શીખી ગયેલા છો C++ની અંદર, રાઈટ. ચલો, લેટ અસ સી ધી પર્પઝ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટર. It can be tedious to initialize the entire variable in a class each time an instance is created. જ્યારે તમે ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ કરો એટલે કે ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો ત્યારે એના હરેક વેરિયેબલ છે એને ઇનિશલાઇઝ કરવું એ ખૂબ બોરિંગ ઓર ટેડિયસ વર્ક છે, રાઈટ. Even when you add functions like setDim, it would be simpler and more conscious to have all the setup done at the time the object is first created. આપણે લાસ્ટ જે એક્ઝામ્પલ જોયું એમાં સેટ ડીમ કરીને એક મેથડ ડિફાઇન કરી હતી, રાઈટ. તો એ પણ આખું આપણે સેટઅપ છે એ પ્રોપર કરવું પડશે because the requirement of initialization is so common. Java allows objects to initialize themselves when they are created.
આપણને ખ્યાલ જ છે કે હરેક વેરિયેબલને આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરવા જ પડે છે. તો જાવાની અંદર ઇનિશિયલાઇઝેશન માટે એક તમને ઓટોમેટિક ઇનિશિયલાઇઝેશનનો એક ફીચર જ આપેલો છે. This automatic initialization is performed through the use of constructor. એ આપણે constructor through કરાવી શકીએ. A constructor initializes an object immediately upon a creation. જેવો તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો એટલે કન્સ્ટ્રક્ટર છે એ ઓટોમેટિક શું કરશે, બધા જ વેરિયેબલને ઇનિશિયલાઇઝ કરી દેશે. It has the same name as the class in which it resides and is syntactically similar to a method. હવે ક્લાસ છે એનો તમે કન્સ્ટ્રક્ટર ડિફાઇન કર્યો છે એ કેવી રીતે ખ્યાલ આવશે, તો ક્લાસનું નામ અને જે કન્સ્ટ્રક્ટરનું નામ છે એ એક જ હોય અને કન્સ્ટ્રક્ટરને આપણે ક્લાસની અંદર જ ડિફાઇન કરતા હોય છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી સિમિલર ટુ મેથડ. ઓનલી વન ડિફરન્સ ઇઝ ધેર કે ક્યારેય કન્સ્ટ્રક્ટરને રિટર્ન ડેટા ટાઈપ હોતી નથી. Once defined, the constructor is automatically called immediately after the object is created before the new operator completes. હવે જ્યારે તમે નવો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો ત્યારે આ કન્સ્ટ્રક્ટર છે ઓટોમેટિકલી કોલ થાય છે અને એ પણ ક્યારે કે જ્યારે તમે ન્યૂ ઓપરેટર હજી યુઝ પણ નથી કર્યો. ન્યૂ કીવર્ડ જે છે આપણે મેમરી અલોકેશન માટે કરતા હોઈએ છીએ એ કોલ થાય એની પહેલાં જ આપણે જે કન્સ્ટ્રક્ટર હશે એ કોલ થઈ જશે. નાઉ હાઉ ટુ યુઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટર ઇન આર પ્રોગ્રામ. તો અગેન આપણે સેમ પ્રોગ્રામ છે એને અહીંયા જોઈએ છે એ જ એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજવાની ટ્રાય કરીએ. ક્લાસ બોક્સ which has 3 variables, width, height and depth. As you can see, the one method is defined, right, whose name is same as the class name. અહીંયા class name અને આ જે method છે બેનું નામ સરખું છે. That means this method is a constructor of this class, right. આપણે એને recognize આવી જ રીતે કરી શકીએ. Now one more thing that you can observe કે આ જે constructor છે એની કોઈ return data type નથી. This method does not have any return data type, right. હવે કન્સ્ટ્રક્ટરમાં આપણે ડિફોલ્ટ વેલ્યુઝ ડિફાઇન કરી છે. width equals to 10, height equals to 10 and depth equals to 10. જ્યારે પણ તમે કોઈ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવશો એટલે એ ઓબ્જેક્ટ માટેના આ 3 વેરિયેબલ્સ છે એ બાય ડિફોલ્ટ 10 10 10 થી ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જશે, રાઈટ. એન્ડ દેન રૂટીન વોલ્યુમ મેથડ that this method will return 10 into 10 into 10. આ ત્રણ જે છે એનો મલ્ટિપ્લિકેશન છે આપણને રિટર્ન કરશે. ઓકે, નાઉ લેટ અસ સી ધ મેઇન ક્લાસ. અહીંયા મેઇન ક્લાસ લીધો છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન. બે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવી દીધા, માય બોક્સ 1 એન્ડ માય બોક્સ 2. વોલ્યુમ ઇક્વલ્સ ટુ my box1 dot volume and system.out.println volume is vol my box2 dot volume and then volume for second object, right. હવે સમજીએ આને કે અહીંયા શું થાય છે. as you write this line box my box1 equals to new box, this will call the constructor of class box, right, and all these 3 variables will be initialized with the value 10 10 and 10 for the first object of box class. For the second object my box2 the same procedure will happen. એના માટે પણ સેમ વસ્તુ જ ફોલો થશે, રાઈટ. એ પણ બોક્સના કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરશે અને એના ત્રણેય વેરિયેબલ વિડ્થ હાઇટ એન્ડ ડેપ્થ 10 10 10 થી ઇનિશિયલાઇઝ થશે. Then in the next line my box1 dot volume આ જે છે એ વોલ્યુમ મેથડને કોલ કરશે. At the end we are going to print volume of box through system.out.println. Same process will happen for the second object also, my box2 dot volume, and vol will be printed with the help of system.out.println. My box1 and my box2 were initialized by the box constructor when they were created.
both will print the same value 1000 and 1000 કેમ કે બે માટે જે width height જે initialize થયા છે 10 થી જ થયા છે, right? Constructor for the class is being called new box is calling the box constructor. તો આ હતું કન્સ્ટ્રક્ટર વિધાઉટ પેરામીટર. ગર્લ્સ આને આપણે પ્રેક્ટિકલી પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી લઈએ, રાઈટ? હું તમને એક પ્રોગ્રામ બતાવું છું એના રિલેટેડ. સેમ પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા લીધો છે. ઓકે, તમે આના પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામમાંથી જે પ્રિન્ટ વોલ્યુમ છે એ મેથડ અહીંયા ઇન્સર્ટ કરાવી શકો. બાકી પ્રોગ્રામમાં કોઈ ચેન્જ નથી. આપણે આ પ્રોગ્રામને રન કરાવીએ. જસ્ટ અ મિનિટ, આમાં કંઈ એરર આવે છે હું જોઈ લઉં પછી તમને કહું. યસ, યુ કેન સી ધ આઉટપુટ ઓન ધ સ્ક્રીન, રાઈટ? આપણે સેમ પ્રોગ્રામ છે એને અહીંયા રન કરાવ્યો છે. ફોર બોથ ઓબ્જેક્ટ્સ વિલ ગેટ ધ સેમ રિઝલ્ટ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ all the variables for my box 1 and my box 2 will be initialized with the same value 10 10 10, and that's why we got the same result on the screen. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ ડિસ્કસ મોર અબાઉટ કન્સ્ટ્રક્ટર, રાઈટ? એટલે કે આપણે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર છે એ શીખીશું. થેન્ક યુ.